मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेव तदा भक्ता अहम नारायणो मुनि जानीषे कौशले देशे भूमहि समगो द्विज मुनिशापं नृतां प्राप्तां नृसिंस्तात तथोधवम् ततो वित्तासुरेभ्योऽहं सद्धर्मं स्थापयन्नज ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय श्री घनश्यामाय श्री सहजानंद स्वामीने नमो नमः। अपना मंदिर में बिराजी आपने सौ कोई पोताना दर्शन अनुपम दान आपता एवं अपना सौ कोईना इष्टदेव प्राण प्यारा महाश्रेय मूर्ति संकल्प सिद्ध श्री स्वामीनारायण भगवान आपड़ा पर जेमनी अपार करुणा रेली है एवं अपना सौ कोईना गुरुश्री प्रातस्मरणीय परम वंदनीय महामुक्तराज परम पूज्यपाद सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूपदासजी स्वामी अपना मंदिर महंत स्वामी पूज्यपाद हरिचरणदासजी स्वामी अपना मंदिर कोठारी पूज्य पार्षदवर्य हरेश भगत पूज्य परम सुख स्वामी पूज्य रामानुज स्वामी पूज्य तरुण सागर स्वामी पूज्य धर्मजीवन स्वामी पूज्य विदही भगत आदि तमाम संतो पार्षदों श्री चरणों में मानसिक साष्टांग दंडवत प्रणामनी साथे वाला वाला तमाम भक्तों हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। કેટલા વચનામૃત આવ્યા? 11માં શું વાત આવી હતી? દિનેશ ભગત યાદ છે? વૈદિક ભગત યાદ છે? નહીં? क्यों यज्ञेश भाई? हाँ, प्रेमना लक्षणनो, प्रीतिना लक्षणनो शुं हतुं? प्रीतिनुं लक्षण शुं कमलेश भाई? प्रियतमनी मरजीने न लोपे एवी सरस वात, बहु अद्भुत वात महाराजे बतावी थी। आजे 12मो बहु जबरदस्त वचनामृत छे। आध्यात्मिक जगतनी अंदर प्रगति करवी होय तो आ वचनामृतने अनुसरवुं पड़े। बहु जबरदस्त वचनामृत है। संवत 1877 कार्तक सुधी पूनम ने दिवस स्वामी श्री सहजानंदजी महाराज गाम श्री कारियाणी मध्य वस्ता खाचरना दरबार में उगमणे बार ओरडानी ओसरीए ढोलिया पर विराजमान हता। धोड़ो खेस पहेर्यो हतो, धोड़ी छीटनी डगली पहेरी हती अने धोड़ो फेंटो बोकानी सहित बांध्यो हतो अने पोताना मुखारविंदनी आगळ परमहंस तथा देश देशना हरिभक्तनी सभा भराईने बैठी हती। पछी श्रीजी महाराज बोल्या, जे प्रश्न उत्तर करो। पछी मुनिए महामाई घणीवार सुधी प्रश्न उत्तर कर्या। तेमां स्थूल सूक्ष्म ने कारण ए 3 शरीरनो विचार निश्चर्यो तथा विराट सूत्रात्मा ने अव्याकृत ए 3 शरीरनो विचार निश्चर्यो। पछी श्रीजी महाराज बोल्या, जे कारण शरीर छे ए तो जीवनी माया छे अने जे कारण शरीर छे ते स्थूल सूक्ष्म रूपे थाय छे, माटे स्थूल सूक्ष्म अने कारण ए 3 जीवनी माया छे। तेम विराट सूत्रात्मा अने अव्याकृत ए ईश्वरनी माया छे। ते जीवनी कारण शरीर रूप माया ते वज्रसार जेवी छे, ते कोई रीते जीवथी जुदी पड़ती नथी। माटे ज्यारे ए जीवने संतनो समागम मळे ने ते संतना वचने करने परमेश्वरना स्वरूप ने ओळख्यामां आवे अने ते परमेश्वरना स्वरूपनुं ध्यान करे ने ते परमेश्वरना वचनने हृदयमां धारे, तेणे करीने कारण शरीर छे ते बळीने खोखा जेवुं थई जाय छे। जेम आंबलीनुं बीज होय ते बीजनी छाल बीज साथे अति दृढ़ रीते चोंटी होय, पछी तेने ज्यारे अग्निमां शेके त्यारे छाल दाजीने खोखा जेवी थई जाय, पछी ते हाथमां लईने चोळे तो जुदी थई जाय। तेम भगवाननुं ध्यान अने भगवाननुं वचन तेणे करने कारण शरीर शेकाईने आंबलीना फोतरानी पेठे जुदू थई जाय छे ने ते विना तो बीजा कोटी उपाय करे तो पण कारण शरीर रूप जे अज्ञान तेनो नाश थतो नथी। एवी रीते श्रीजी महाराजे वार्ता करी।
યાદ રહી યશ ભગત? શું વાત આવી? ક્યાં ગયા હતા સવારના પોરમાં? અહીંયા જ હતા કે યા સાંભળ્યું નહીં ધ્યાનથી? થોડુંક જઈ જેટલું યાદ રહ્યું એટલું. કયો દિનેશ ભગત? પહેલા તો એક વાત સમજવા જેવી છે. સરસ. આપણું આ શરીર છે એ કેવું છે? માયિક છે, માયાના ગુણથી બનેલું છે. તો માયાના 3 ગુણ ક્યાં? રજોગુણ, તમોગુણ અને સત્વગુણ. આ 3 ગુણથી આ શરીર બનેલું છે. એમાંય પણ માયાના પંચમહાભૂતથી બનેલું છે. શેનાથી? પંચમહાભૂત ક્યાં? પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ ને આકાશ. આ પંચમહાભૂતથી બનેલા આ શરીરને પંચ વિષયમાં અતિશય આસક્તિ છે. તો પંચ વિષય ક્યાં? શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. હવે આ પંચ વિષય ભોગવવા માટે માયાએ આપેલી પંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને પંચ કર્મ ઇન્દ્રિય કરીને આ જીવાત્મા એ પંચ વિષયને ભોગવે છે, માઇક પંચ વિષયને. તો એ પંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને પંચ કર્મ ઇન્દ્રિય કઈ? કયો 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 કમલેશભાઈ કયો? આ કઈ? શ્રોત્ર, ત્વક, ચક્ષુ, રસના ને ઘ્રાણ. આ કઈ? આ જ્ઞાન ઇન્દ્રિય. હવે કર્મ કયો દિને? હા બોલો. વાક, પાણી, પાદ, પાયુ અને ઉપસ્થા. આ 5 કર્મ ઇન્દ્રિય અને 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિય. 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિય શ્રોત્ર, ત્વક, ચક્ષુ, રસના અને ઘ્રાણ. અને 5 કર્મ ઇન્દ્રિય વાક, વાણી. વાક એટલે વાણી, વાક. પાણી એટલે જલ, હાથ. વાક, પાણી, પાદ. વાક, પાણી, પાદ, પાયુ અને ઉપસ્થા એટલે મળ દ્વાર અને મૂત્ર દ્વાર. આ કર્મ ઇન્દ્રિય છે. આના માધ્યમથી કર્મ થાય છે. બધું 5-5 છે. ખ્યાલ આવ્યો? 5 વિષયને ગ્રહણ કરવા માટે આ 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને 5 કર્મ ઇન્દ્રિય કામ કરે છે. એમાંય પણ આપણા 3 શરીર છે. ક્યાં? જે માયા બતાવી જીવની માયા, અહીંયા મહારાજે કીધું ને યશ ભગત, શું કીધું? જીવની જે માયા છે એ શું છે? કયા 3 શરીર છે? સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ. આ 3 શરીર આપણા છે. સ્થૂળ શરીર એટલે આપણને જે આ દેખાય છે એ આ સ્થૂળ શરીર છે. સૂક્ષ્મ શરીર એટલે આપણો જીવાત્મા છે. શું છે? આપણો જે જીવ છે એ સૂક્ષ્મ છે, એકદમ અતિશય અણીની બરછી જેવો છે, નખથી શિખા પર્યંત વ્યાપીને રહેલો છે. એ આપણો સૂક્ષ્મ શરીર છે. અને કારણ શરીર છે, સૌથી મોટી વાત ત્યાં જ રહેલી છે. સમજાણું? જ્યાં આપણને સંકલ્પ વિકલ્પ થાય છે, જ્યાં વિષય ભોગવવાની ઈચ્છા થાય છે, જે જીવને ભગવાનમાંથી દૂર લઈ જાય છે એ શું છે? એ કારણ શરીર. એને પકડવાનું છે. અત્યારે આ વચનામૃતમાં એને પકડવાની વાત છે. નકા આપણને ખબર જ નથી રહેતી પકડાય કોને. શું? કારણ શરીરને પકડવાનું છે. અને કારણ શરીર મહાભયંકર છે. એ ગમે એ રીતે ફોસલાવીને પણ જીવને ભગવાનના માર્ગમાંથી પાડી દે છે. એ આપણને જ છે એમ નથી, એ ઈશ્વરોને પણ છે. વિરાટ, સૂત્રાત્મા અને અવ્યાકૃત. જેમ જીવને સ્થૂળ સૂક્ષ્મને કારણ છે, તેમ ઈશ્વરને શું છે? વિરાટ, સૂત્રાત્મા અને અવ્યાકૃત. આ લોકો પણ, ઈશ્વરો પણ માયાથી પર નથી. સમજવા જેવી વાત છે. જો માયાથી પર હોત તો બ્રહ્માજીને સરસ્વતીમાં મોહ ન થયો હોત. જો માયાથી પર હોત તો શિવજીને મોહિની સ્વરૂપ જોઈને મોહ ન થયો હોત. જો માયાથી પર હોત તો ઇન્દ્રને અહિલ્યાને જોઈને મોહ ન થયો હોત. ખ્યાલ આવ્યું? એટલે એ લોકોએ માયાથી પર નથી. જેમ આપણા 3 શરીર છે એને પણ છે. એટલે કારણ શરીરની વાસના તો બધાને પીડે છે. શું છે? બધાને પીડે છે. એટલે કારણ શરીરની વાસનાને ટાળવાનો પહેલા તો કારણ શરીર અને વાસના શું એ સમજો તો ઉપાય થાય ને. દર્દને જાણ્યા વગર ભગવાન, હાલો ભગવાન, અહીં સામે જોવાનું. દર્દને જાણ્યા વગર એની દવા આપી શકાય? પેશન્ટ આવે મને દવા આપી દો, પણ તને થાય છે શું એ કે એ ખબર નથી. તો શું કરાય? ડાયગ્નોસિસ કેમ કરે ડોક્ટર? એટલે પહેલા તો દર્દને જાણવો પડે. દર્દ શું છે? દર્દ છે એ વાસના છે. જન્મ મરણ લેવડાવે છે એ વાસના છે.
મહારાજે પ્રથમ પ્રકરણના 11મા વચનમાં વાત બતાવી. વાસના કહેવાય કોને? શું બતાવ્યું છે યશ ભગત? બહુ જબરદસ્ત રીતે આપણે 11મું વચનામૃત લીધું હતું. શું બતાવ્યું છે? વાસના કોને કહેવાય? પૂર્વે જે વિષય ભોગવ્યા હોય, દીઠા હોય, એને અંતઃકરણમાં ભોગવવાની ઈચ્છા વર્તે, એને શું કહેવાય? એને વાસના કહેવાય. અથવા તો જે વિષયને જોયા પણ નથી, જે વિષયને ભોગવ્યા પણ નથી, એની પણ અંતરમાં, એને પણ ભોગવવાની અંતરમાં ઈચ્છા વર્તે, એને શું કહેવાય? એને પણ વાસના કહેવાય. એટલે આ જે વાસના છે એ મહાભયંકર છે. એ ગમે નહીં હોઈ શકે હો, ગમે એ વસ્તુની હોઈ શકે. ખાવાની હોઈ શકે, પીવાની હોઈ શકે, જોવાની હોઈ શકે. 5 વિષય છે ને, એ 5 વિષય વાસના એના દ્વારા ભોગવી શકાય છે. જો 5 વિષય ભગવાન સંબંધી કરો તો વાસના ન કહેવાય. એ સિવાય બધી જ વાસના છે. હવે સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. જેટલું ભગવાન સંબંધી નથી થતું એ બધું શું છે? એ બધી જ વાસના છે. હવે રોમની અંદર એક બહુ મોટો સમ્રાટ હતો, જબરદસ્ત. એને ખાવાની અતિશય વાસના. એ શું કરે? બધાના ઘરે જાય જમવા માટે. બોલો, હવે આપણને ખબર પડે મોદી સાહેબ આપણા ઘરે જમવા માટે આવે છે તો આપણે શું બનાવીએ? ખીચડી બનાવીએ? સારામાં સારા પકવાન બનાવીએ કે નહીં? એમ રોમના રાજાને જમવા માટે બધે ઠેકાણે જવું હોય તો પહેલેથી કહી દે કે હું આવીશ. એટલે ભાઈ એની પ્રજા તો સારામાં સારું જમવાનું બનાવે. તે બધાના ઘરે જમવા માટે જાય. જમે પછી શું કરે? પોતાની પાસે એક પક્ષીનું પીછું રાખતો. જમી લીધા પછી તરત જ મોઢામાં પક્ષીનું પીછું નાખે તો શું થાય? શું થાય? ઉપકો આવે, ઉલટી થઈ જાય, વમન કરી નાખે તરત જ બીજાના ઘરે જાય જમવા. વિચાર કરો ને કેવી વાસના હશે જમવાની, ખાવાની. હો, એમ જ આ વાસના મહાભયંકર છે. મહાભારતની અંદર બહુ જબરદસ્ત કથા લખાણી. આપણું ભેજું કામ ન કરે એવા આપણા ઇતિહાસો છે. કોક દીમાં ડોક્યું કરવું જોઈએ. મહાભારતની અંદર વૃષપર્વા રાજાની વાત છે. વૃષપર્વા રાજા એ દાનવનો રાજા હતો. કોનો? દાનવનો, અસુરરાજ. હવે એની દીકરી શર્મિષ્ઠા એ આ શુક્રાચાર્યની જે દીકરી હતી ને, દેવ્યાની, એની બેનપણી હતી. હવે બેયને સંબંધ સારો, કારણ કે દાનવરાજના ગુરુ કોણ થાય? અસુરના ગુરુ શુક્રાચાર્ય થાય. એટલે એનો આશ્રમ આ વૃષપર્વા રાજાએ પોતાના રાજ્યમાં બનાવી દીધો હતો. એટલે સહજ છે કે આ જે શર્મિષ્ઠા હતી એ દેવ્યાનીની બેનપણી, એટલે સહજ આશ્રમમાં જાય, 2 જણા રમવા માટે સાથે રમે. ધીરે ધીરે કરતા બંને દીકરીઓ યુવાન થઈ. સમય જતાં એક વખત બંને તળાવમાં સ્નાન કરવા માટે આવી. તળાવમાં સ્નાન કરતી હતી, એમાં બરાબર વાવાઝોડું આવ્યું. વાવાઝોડું આવ્યું એટલે બંનેના કપડાં ઉડવા લાગ્યા. એમાં શર્મિષ્ઠાના મનમાં એમ થઈ ગયું કે કપડાં ઉડી જશે અને આપણે બંને સ્ત્રીઓ છીએ અને પછી કોઈ ગેરફાયદો ઉપાડે તો. એટલે શર્મિષ્ઠાએ શું કર્યું? શર્મિષ્ઠા બરાબર તળાવમાંથી બહાર આવી અને એનાથી ભૂલમાં દેવ્યાનીના કપડાં પહેરાઈ ગયા. હવે દેવ્યાનીના કપડાં પહેરાઈ ગયા એટલે દેવ્યાની બહાર આવી અને જોયું કે મારા કપડાં આ શર્મિષ્ઠાએ પહેરી લીધા છે. એને બેફામ બોલવા લાગી કે તારાથી આવું કરાય જ કેમ? તું તો મારી દાસી કહેવા, તારો બાપ મારા પિતાનો શિષ્ય કહેવાય અને તમને લોકો અમારું આપેલું ખાઓ છો ને તારાથી આવું કરાય જ કેમ? હવે વાત જાવ સાવ નાની હતી હો, બિલકુલ નાની, પણ બેમાં ઝઘડો થઈ ગયો. એટલે શું થઈ ગયું ખબર છે? આ દેવ્યાનીએ શર્મિષ્ઠાના કપડાં ફાડી નાખ્યા, એકબીજા બથો બથાવ્યા, મારામારી થઈ ગઈ. હવે ઝઘડતા બાજુમાં એક કૂવો હતો, તો શર્મિષ્ઠાએ શું કર્યું? પોતાના બચાવ માટે દેવ્યાનીને ધક્કો માર્યો. દેવ્યાની કૂવામાં પડી ગઈ. કૂવામાં પડી ગઈ અને શર્મિષ્ઠા બોલતી ગઈ કે તું અને તારો બાપ તો ભિખારી હતા, ભિક્ષુક હતા, તમારી પાસે હતું શું? મારો બાપ રાજા છે, મારા બાપે તમને આશરો આપ્યો, મારા બાપે આશ્રમ બનાવી દીધો, ત્યારે તમે લોકો અહીંયા સુખેથી રહો છો. એટલે હવે કોઈ દી આવતી નહીં મારી પાસે, જા તારી દોસ્તી ગઈ તેલ લેવા, એમ કરીને જતી રહી. આ બિચારી કૂવામાં પડી ગઈ હતી દેવ્યાની. એ મદદની પોકાર કરતી હતી કે મને કોઈ બચાવો, મને કોઈ બચાવો. ત્યાંથી બરાબર યયાતિ રાજા નીકળ્યા. કોણ? યયાતિ રાજા. એણે આ દેવ્યાનીની પોકાર સાંભળી કે કોક મદદ માટે બોલાવી રહ્યું છે, એટલે પોતાનો રથ ઊભો રાખ્યો અને જોયું તો આ એક સ્ત્રી બિચારી અબળા એ કૂવામાં પડી ગઈ હતી. યયાતિ રાજાએ ગમે એમ કરીને દોરડું લાંબુ કરીને પોતાના હાથ બાથ નીચે આમ પોળા કરીને અને દેવ્યાનીને ગમે એમ કરીને તેડી અને કૂવાની બહાર કાઢી.
હવે યયાતિ રાજાએ દેવયાનીનો સ્પર્શ કર્યો એટલે દેવયાનીએ યયાતિ રાજાને કીધું કે હવે તમે મારો સ્પર્શ કર્યો છે, હવે બીજો કોઈ પુરુષ મને સ્પર્શ કરશે નહીં, માટે હવે તમે મારી સાથે પરણો. હવે દેવયાની કોણ છે? કોણ છે? બ્રાહ્મણ છે. યયાતિ રાજા કોણ છે? ક્ષત્રિય છે. એ ફરીવાર શાપ સત્ય થાય છે. જોજો, એને ખબર છે પૂર્વજન્મનો શ્રાપ, પૂર્વજન્મનો નહીં, આ જન્મનો શ્રાપ હતો. કચ્છ નામનો એક બ્રાહ્મણ યુવાન શુક્રાચાર્ય પાસે ભણવા આવતો. શું કરતો? ભણવા માટે આવતો. અને દેવયાનીએ નક્કી કર્યું હતું કે મારે બ્રહ્મચર્ય પાડીને ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે. શું? આજીવન મારે બ્રહ્મચર્ય પાડવું છે અને ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે. મારે કોઈ પુરુષને પતિ ભાવે મારા શરીરનો સ્પર્શ કરવા દેવો નથી, આવું નક્કી કર્યું. પણ કચ્છ અતિશય સ્વરૂપવાન. જો આપણે વાસનાની વાત જોઈ છે ને, હવે જોજો વાસના ક્યાંથી ક્યાં લઈ જાય માણસને. હવે કચ્છ બહુ સ્વરૂપવાન, ગુરુની સેવા કરે, આશ્રમની સેવા કરે અને બહુ ધ્યાનથી ભણે. હવે ગુણિયલ હોય એની પ્રત્યે આકર્ષણ સેજે થાય. દેવયાનીને કચ્છ પ્રત્યે આકર્ષણ થયું. દેવયાનીએ કચ્છને કીધું કે તું મારી સાથે પરણ. કચ્છે બે હાથ જોડ્યા કે તું તો મારા ગુરુની દીકરી કહેવા, મારા માટે બેન સમાન કહેવાય, માટે હું તારી સાથે લગ્ન કરીશ નહીં. એટલે બહુ આગ્રહ કર્યા પછી દેવયાનીને કામ વાસના જાગી હતી, પણ કચ્છે ઘસીને ના પાડી દીધી. એટલે દેવયાનીએ કચ્છને શ્રાપ આપ્યો. શું? કે તું અહીંયા વિદ્યા ભણવા માટે આવે છે ને, તું મારો હાથ ગ્રહણ નથી કરતો, જા, તારી બધી વિદ્યા નાશ થઈ જા. અને ભાઈ શક્તિશાળી કેવી, જો પોતાના વાસનાની ત્યાગ ન કરી શકી, પણ શક્તિ એવી કે વચન સિદ્ધ, ઓલાની બધી વિદ્યા ભૂલાઈ ગઈ. સામે ઓલો કેટલો શક્તિશાળી હશે વિચાર કરો. ઓલાય સામે શ્રાપ આપ્યો, વાસનામાં અંધ બનેલી મારી ગુરુપુત્રી, મારી બેન સમાન, તું મારી સાથે, એટલે પોતાના ભાઈ ઉપર કુદ્રષ્ટિ કરે છે, તને ધિક્કાર છે, જા, તારો હાથ કોઈ બ્રાહ્મણ પુરુષ અંગીકાર જ નહીં કરે, તારા બ્રાહ્મણમાં લગ્ન નહીં થાય, બ્રાહ્મણ સિવાય તને અન્ય જ્ઞાતિમાં લગ્ન કરવા પડશે. તે વખતે વર્ણશંકરપણું એટલે બહુ ભયંકર કહેવાતું. હવે તો એ બધું ગયું, હવે કઈ વાત કરવા જેવી જ નથી, પણ કહેવાનો તાત્પર્ય એ વખતે બહુ હતું. એટલે જા, તારા લગ્ન બ્રાહ્મણ સિવાય અન્ય પુરુષ સાથે થશે. એ શ્રાપ સત્ય થયો. યયાતિ રાજાની પાછળ પડી ગઈ દેવયાની. એક સમય બ્રહ્મચર્ય પાળવાની વાત કરનારી આ સ્ત્રી વાસનાને આધીન બનીને યયાતિ રાજાની પાછળ પડી કે તમે મારી સાથે લગ્ન કરો. યયાતિએ કીધું કે દેવી, તમે તમારા પહેરવેશ ઉપરથી મને બ્રાહ્મણ કન્યા લાગો છો, તમે છો કોણ? પહેલા તમારો પરિચય આપો. તો દેવયાની કીધું કે મારા પિતા અસુરના ગુરુ શુક્રાચાર્ય છે. ઓલો તો ધ્રુજી ઉઠ્યો બિચારો. હા, એ કે નહીં હો, તારી સાથે લગ્ન કરાય નહીં. જો મારો કંઈક વાંક આવે, મારી કંઈ ભૂલ થાય તો તરત જ શ્રાપ આપી દે, મારું રાજ્ય રટણસો પટણ થઈ જાય, માટે તારી સાથે લગ્ન નહીં રહેવા દે ભાઈ, મને જવા દે. અને એ ભાગી ગયો યયાતિ રાજા ત્યાંથી. હવે શરીર છોલાયેલું, કપડાં ફાટેલા, આવી દશાની અંદર પોતે આ દેવયાની પોતાના ઘરે આવી અને ઓસરીની કોરે રડતી હતી. હવે પિતા માટે સૌથી વાલી કોણ હોય? દીકરી હોય. એ રડતા જોઈ અને શુક્રાચાર્યએ દેવયાનીને પ્રશ્ન કર્યો, બેટા આ તારી સાથે શું હાલત થઈ ગઈ અને રડે છે શા માટે? આખી બધી વાત કરી. મને યયાતિ રાજા સાથે પ્રેમ થઈ ગયો છે ને મને એની સાથે લગ્ન કરવા છે, તમે ગમે એમ કરીને મારા એની સાથે લગ્ન કરાવો. એ તમારાથી બી ગયો છે, નકા મારી સાથે લગ્ન કરી લે. હવે શુક્રાચાર્યજીએ યયાતિ રાજાને સમાચાર મોકલ્યા કે મારો પત્ર મળે એટલે તરત આશ્રમમાં મળવા માટે આવ. અને તે વખતે આ ગુરુઓના પત્ર જતા ઋષિઓના, એટલે તરત રાજાઓ દોડતા આવતા. એટલે યયાતિ રાજા આવ્યો આશ્રમની અંદર. યયાતિ રાજાએ શુક્રાચાર્યને પ્રણામ કર્યા અને શુક્રાચાર્યએ બધી વાત કરી કે તારે મારી દીકરી સાથે લગ્ન કરવાના છે અને હું તને કોઈ રીતે શ્રાપ આપીશ નહીં, તું ચિંતાનો ત્યાગ કર. કે કાંઈ વાંધો નહીં, લગ્ન કર્યા. હવે સમજવા જેવી વાત એ છે. હવે શર્મિષ્ઠા જે હતી ને, એણે આનું શું કહેવાય, દેવયાનીનું ભયંકર અપમાન કર્યું હતું. એની સાથે આ દેવયાનીને વેર લેવાની ઈચ્છા હતી. એટલે એણે શું કર્યું, આની સાથે લગ્ન થઈ ગયા એટલે તરત જ પોતાના પિતાને કીધું, હવે ઓલા તમારા શિષ્ય છે ને, ઓલા વૃષપર્વા રાજા જેના નગરમાં આપણે રહીએ છીએ, એણે આપવાને ભિખારી કીધા. પિતાશ્રી, એની દીકરી આપવાને ભિખારી કીધા છે, માટે એને બોલાવો. એટલે એને બોલાવ્યા વૃષપર્વા રાજાને. અને શુક્રાચાર્ય તો બોલવા જ માંડ્યા કે હું તારો
આ રાજ્ય છોડીને જાઉં છું અત્યારે ને અત્યારે, અને હું રાજ્ય છોડીને જઈશ, મારા પગ આ રાજ્યમાંથી બહાર નીકળશે એટલે તારું રાજ્ય સમુદ્રમાં ડૂબી જશે. એ કે નહીં નહીં, મારી શું ભૂલ થઈ ગઈ છે? એવું હોય તો જિંદગી પર તમારો દાસ બનીને રહું, જિંદગી પર તમારી સેવા કરું, મને કાંઈક દયા કરો મારા ઉપર. એ કે ભૂલ તારી નથી, તારી દીકરીની છે. તારી દીકરીએ મારી દીકરીને મારીને કૂવામાં ફેંકી દીધી અને એમ કીધું કે હું અને મારી દીકરી બંને ભિખારી છીએ, તારા અનાજ ઉપર જીવીએ છીએ, તો અમે શું ભિખારી છીએ? અમને શું કોઈ રાજા નહીં રાખે? અમને નથી રહેવું તારા રાજ્યમાં. અને આ સમાચાર શર્મિષ્ઠાને પણ મળ્યા કે મારા પિતા બિચારા અત્યારે આજીજી કરે છે, પણ શુક્રાચાર્યજી કોઈ રીતે માનતા નથી. તરત જ આવી આશ્રમમાં અને દેવયાની અને શુક્રાચાર્યની માફી માંગી કે મારાથી ક્રોધમાં બોલાઈ ગયું હતું, મારી ભૂલ થઈ, મને માફ કરો. દેવયાની કે તને એક શરતે માફી મળે, મારા લગ્ન થઈ ગયા છે, હવે મારી સાથે મારા કરિયાવરમાં તું દાસી તરીકે ચાલ. હવે રાજાની દીકરી છે શર્મિષ્ઠા, મારી સાથે કરિયાવરમાં તું દાસી તરીકે ચાલ અને આખી જિંદગી મારી સેવા દાસી તરીકે કર, તો તારા બાપને શ્રાપ ન મળે. હવે પોતાના રાજ્યને બચાવવા માટે અને પોતાના પિતાને બચાવવા માટે આ શર્મિષ્ઠાએ કુરબાની આપી કે હાલો વાંધો નહીં, હું તારી આખી જિંદગી સેવા કરીશ. યયાતિ રાજાની સાથે લગ્ન થયા. યયાતિ રાજાના મહેલની બહાર બરાબર એક ઓરડામાં શર્મિષ્ઠાને પણ ઉતારો આપવામાં આવ્યો. સમય જતાં દેવયાની અને યયાતિ રાજાને 3 પુત્રો થયા. હવે આ બાજુ યયાતિ રાજા પણ રાજવંશી છે, શર્મિષ્ઠા પણ રાજાની દીકરી છે, એટલે બંને રાજવંશી બીજ છે. એકબીજાને જોઈને એકબીજાને આકર્ષણ થાય, આવતા જતાં એકબીજાની નજરો મળે. એક દિવસ શર્મિષ્ઠાથી રહેવાનું નહીં અને બરાબર આ દેવયાની પોતાના પિયર પોતાના પિતાને મળવા ગઈ હતી, ત્યારે આ શર્મિષ્ઠા યયાતિ રાજા પાસે આવી અને કીધું કે હું જેમ તમારી પત્નીની દાસી છું એમ તમારી પણ દાસી કહેવાઉં. અને એ વખતે દાસીને ઋતુદાન એટલે પુત્રદાન આપવાનું કર્તવ્ય રાજાનું હતું. એટલે યયાતિ રાજાને કીધું કે તમે મને ઋતુદાન આપો, પુત્રદાન આપો. યયાતિ રાજા માની ગયા અને યયાતિ રાજા અને શર્મિષ્ઠા વચ્ચે પ્રેમનો સંબંધ થયો અને એના થકી શર્મિષ્ઠાને પણ 3 પુત્રો થયા. હવે 3 પુત્રો થયા. દેવયાની પાછી આવી. દેવયાની કે આ તે ગાંધર્વ લગ્ન ક્યાં કરી લીધા? તું મારી બાળપણની બેનપણી મને કહેતી પણ નથી, આ તે શું કર્યું એમ? હવે કહેવાય કેમ કે આ મારા દીકરા જે છે એનો બાપ તારો પતિ જ છે એમ કેવું કેમ? બી ગઈ બિચારી, પાછો શ્રાપ આપી દેશે તો. એટલે કીધું કે મને એક ઋષિ બહુ ગમી ગયા હતા અને હું જંગલમાં જાતી ત્યારે એ સાધના કરતા, પાણી ભરવા માટે જાતી ત્યારે, અને એની સાથે મને પ્રેમ થઈ ગયો, એટલે મને ઋતુદાન આપીને પેલા ઋષિ સાધના કરવા માટે જતા રહ્યા છે, એટલે હવે એના પિતા અહીંયા આવશે નહીં. હું ને મારા બાળકો તારા આશરે છીએ, અમારું ધ્યાન તું રાખજે. કે કાંઈ વાંધો નહીં. હવે સમય જતાં પુત્રોને છે ને પોતાના પિતા પ્રત્યે આકર્ષણ હોય, એટલે થોડાક મોટા થયા બાળકો મોટા થયા એટલે યયાતિ રાજાની પાછળ ફરે. અને યયાતિ રાજાને તો ખબર કે આ મારા જ સંતાનો છે, એટલે એને કોક દી તેડે, એના માથા ઉપર હાથ ફેરવે, વાલ વરસાવે. દેવયાનીના મનમાં એમ થઈ ગયું કે માનો ને માનો કાંઈક ડાળમાં કાળું છે, કાંઈક છે. અને ધીરે ધીરે મોટા થાય એટલે અણસાર પણ બાપ જેવી લાગે. એટલે યયાતિ રાજાને બેસાડીને પૂછ્યું કે આ બધું શું છે? આ બધા છોકરાઓ તમારી જેવા કેમ લાગે છે? સાચું બોલો, નકા શ્રાપ આપી દઈશ. ઓલા બિચારે સાચું બોલી નાખ્યું. એટલે દેવયાની ગઈ પાછી પોતાના પિયર બાપ પાસે. હવે એનો બાપ આવ્યો, શુક્રાચાર્ય આવીએ પાછા યયાતિ રાજાને શ્રાપ આપ્યો, જા તને ધિક્કાર છે, વાસનાથી ભરેલા, પર નારી સાથે સંબંધ બાંધનારા, એક પતિવ્રત ન રાખી શક્યો, જા તને ધિક્કાર છે, તું વૃદ્ધ થઈ જા, ડોસા જેવો. વાસના ભોગવવાની બહુ ઈચ્છા છે ને, એકદમ વૃદ્ધ, તારું શરીર કૃશ થઈ જાય. હવે એકદમ બુઢા થઈ ગયા. પણ યયાતિ રાજા ભીખ માંગે છે કે હે શુક્રાચાર્ય, મારા ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ કરો, હજી મને વાસના ભોગવવાની બહુ ઈચ્છા છે. આ કારણ શરીરની વાસના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, સમજો, વિષયાંતર નથી. મને વાસના ભોગવવાની બહુ ઈચ્છા છે, મારા ઉપર કાંઈક દયા કરો. હું હજી પણ મને રાજ્ય કરવું છે, સારું ખાવું છે, હજી મારે ઘણા કોડ છે, કાંઈક મારા ઉપર દયા કરો. તે વખતે શુક્રાચાર્યને થોડીક દયા આવી. શુક્રાચાર્ય કે તારા 6 સંતાનો છે. કેટલા? 6 દીકરાઓ છે તારા. 3 દેવયાની થકી થયેલા છે ને 3 આ શું નામ છે એનું? શર્મિષ્ઠા થકી થયેલા છે. આવું થાય છે, શર્મિષ્ઠા થકી થયેલા છે.
આ 6 દીકરાઓમાંથી પોતાની જુવાની તને આપે અને તારું વૃદ્ધાપન કોઈ લઈ લેવા માટે તૈયાર હોય ને તો તું આ શ્રાપમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે. હવે વિચાર કરો, બાપ પોતાના દીકરા પાસે યુવાની માંગે ને પડતું વૃદ્ધાપન એને આપવા માટે ઈચ્છે છે. આ વાસના છે, સમજાણું? આને વાસનાનું રૂપ કહેવાય. આને આ કથા ક્યાં લખાણી? પાછી મહાભારતે પાછી લખી. વિચાર કરો, શંતનુ મહારાજા કોણ હતા? હસ્તિનાપુર નરેશ ચક્રવર્તી સમ્રાટ, ગંગાપુત્ર ભીષ્મના પિતા શંતનુ મહારાજા. ગંગાજી સાથે જેના લગ્ન થયા એના થકી ભીષ્મ જેવો પુરુષ ઉત્પન્ન થયો. એ પુરુષ ભીષ્મ માટે સંબંધ જોવા માટે ગયા હતા. મત્સ્ય કન્યા સત્યવતી વચ્ચે રસ્તામાં મળી ગઈ, ધ્યાનમાં આવી ગઈ, એટલે ભીષ્મ સાથે લગ્ન કરવા માટે ગયા હતા. આની સાથે વિહાર કરી લીધો, અંગ સંગ થઈ ગયું. પછી કે હું તારા વગર નહીં રહી શકું. હું તારા વગર નહીં રહી શકું, હવે તું મારી સાથે ચાલ. સત્યવતી કે એમ કઈ નવરી છું તમારી સાથે હાલવા માટે? મારે કઈ તમારી સાથે નથી રહેવું. કે મારે મારા દીકરાઓને તો તમારા દીકરાનો દાસ જ બનવાનું. મારા જે સંતાન થાય તમારા થકી ચક્રવર્તી સમ્રાટને ગાદીનો અધિપતિ તો તમે ભીષ્મને ઘોષિત કરી નાખ્યો છે. ભાવિ યુવરાજ તો ભીષ્મ જ છે. તો તમારા થકી મને જે સંતાન પ્રાપ્ત થશે એ બધા તો એના આખી જિંદગી ગુલામી કરશે. માટે મારે કાંઈ આવું નથી. પોતાના પિતાને વાસનામાં પીડાતા જોઈ અને ભીષ્મએ પ્રતિજ્ઞા કરી. ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા જેને કહેવાય છે ને, હું જિંદગીભર લગ્ન નહીં કરું, પણ આ સિંહાસન ઉપર જે આવશે એને કાયમને માટે વફાદાર રહીશ અને એનું રક્ષણ કરીશ. કથા બહુ લાંબી છે, ટૂંકમાં કહીશ કે પછી આ સત્યવતી અને શંતનુ મહારાજા થકી કોનો જન્મ થયો? વિચિત્ર વીર્ય. આ વિચિત્ર વીર હતો એ તો બિચારો નપુંસક હતો, એવો હતો. નપુંસક હતો તો હવે એની સાથે તો લગ્ન તો કરાવવા પડે. લગ્ન કરાવવા માટે અંબા, અંબાલિકા અને અંબિકા આ 3 ના સંબંધ જોવા માટે ભીષ્મ પિતા પોતે ગયા. આ બરાબર ભગવાન કેમ આમ ચાલુ કથામાં ઊભા થાય? અચ્છા, વાંધો નહીં, જાઓ. આમ લિંક તૂટી જાય. હવે શું વાત જોતા હતા આપણે? આ અંબિકા અને અંબાલિકા એની સાથે ભીષ્મ પિતામાં વિચિત્ર વીરનો સંબંધ કરવા માટે ગયા. પોતાના પરાક્રમથી ઓલા સામેના રાજાને તો આચંબિત કરી નાખ્યા હતા, પણ અંબાને કોકની સાથે પ્રેમ હતો એટલે અંબાને ત્યાગ કરી દીધો. જા, તારી સાથે લગ્ન નથી કરવા. એનું પછી કથા બહુ લાંબી છે, શિખંડી થયા અને ઘણું બધું થયું. પણ અંબિકા અને અંબાલિકા એની સાથે આ વિચિત્ર વીરના લગ્ન કરાવ્યા, પણ સંતાન થાય નહીં, કારણ કે નપુંસક હતો, સંતાન ન થાય. હવે પાછી કથા બતાવો. પાછી કથા જે શંતનુ મહારાજા અને સત્યવતી આ બેનો મેળાપ થયો એની પહેલા સત્યવતી હતા, એ મત્સ્ય કન્યા હતા, અને એના દીકરા શું હતા? એના પિતા શું હતા? ખારવા હતા. હોળીને એક કિનારાથી બીજા કિનારા લઈ જનારા હતા. હવે એક દિવસ એના પિતા બીમાર હતા, એટલે સત્યવતી રાતના પોતે ખારવાનું કાર્ય કરતી હતી. એમાં પરાશર ઋષિ નીકળ્યા. વાસના કોઈને છોડતી નથી હોય, એ વાત જોઈએ છીએ આપણે. પરાશર ઋષિ નીકળ્યા. પરાશર ઋષિને રાતના અંધકારની અંદર આ સત્યવતીની સાથે ગંગાનો ધરો પાર કરવાનો થયો. પાર કરી શક્યા નહીં. રસ્તામાં પરાશર ઋષિને સત્યવતી પ્રત્યે આસક્તિ થઈ અને અંગસંગ હોળીની અંદર થયો. વિચાર કરો, હોળીની અંદર અંગસંગ થયો. પરાશર ઋષિને પછી જ્ઞાન થયું, અરે આ શું મારાથી થઈ ગયું? પરાશર ઋષિ કોણ? પરાશર સ્મૃતિ લખનારા, વેદોના લખનારા છે. આ કોઈ જેમ તેમ નથી. પરાશર ઋષિ કે હવે મને જવા દે, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. હવે શેની ભૂલ થઈ ગઈ ભાઈ સત્યવતી? કે હવે તમે મારું પાણી અંગીકાર કરો. આ બધું કરતા પહેલા વિચારવાનું હોય. મારી ભૂલ થઈ ગઈ એટલે અમે કઈ રમકડું છીએ? તમારે સાધના કરવાની ને અમારો ઉપયોગ કરી લેવાનો. નહીં, એમ નહીં છોડું તમને. એ કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, વાસનામાં આધીન બની અને મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે. જા, તું ચિંતા નહીં કર. આ મારા થકી તારા ઘરે જેનો જન્મ થશે ને, સાક્ષાત ભગવાન પ્રગટ થશે. વિચાર કરો, વાસનાનો ત્યાગ ન કરી શકે પણ એના દ્વારા ભગવાનનો પ્રાગટ્ય થાય. એ કોણ ભગવાન થયા? ભગવાન વેદવ્યાસ. હવે ઈ વેદવ્યાસ એટલે સત્યવતીને ખબર કે વિચિત્ર વીર થકી તો સંતાન થશે નહીં, પણ મારો દીકરો છે વેદવ્યાસ, એને લઈ આવું અને એના થકી આ અંબિકા અને અંબાલિકાનો અંગસંગ કરાવો. એના થકી જે સંતાનો થશે ને એ આ હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય ચલાવશે. એટલે પછી ભગવાન વેદવ્યાસને લઈ આવવામાં આવ્યા. ભગવાન વેદવ્યાસને લઈ આવ્યા. હવે અંબા હતી પહેલી વાર.
અંબિકાની સાથે ભગવાન વેદવ્યાસને એક ઓરડામાં મૂક્યા. પણ હવે ભગવાન વેદવ્યાસનું સ્વરૂપ ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતમાં લખ્યું કે શરીરે બહુ મુવાળા હતા અને ભગવાન વેદવ્યાસ બહુ કાળા હતા અને શરીરે દુર્ગંધ આવતી, એટલે બી ગઈ બિચારી, અતિશય બી ગઈ. એટલે વ્યવસ્થિત રીતે સમાગમ થયો નહીં અને જે ગર્ભ રહ્યો એના થકી દીકરો થયો પાંડુ. આખી જિંદગી પાંડુ નામનો રોગ એને રહ્યો. અને અંબાલિકા એની બીજી બેન હતી, એની સાથે જ્યારે ઓરડામાં મૂકવામાં આવ્યા એણે આંખ બંધ કરી લીધી. આ ગંદુ સ્વરૂપ હતું ને, બહુ કદરૂપું સ્વરૂપ હતું, એટલે એણે આંખ બંધ કરી લીધી. અને જે સમાગમ થયો, એના થકી આંખ બંધ કરીને સમાગમ કર્યો એટલે શું થયું? એના થકી જે સંતાન ઉત્પન્ન થઈ એ થયા ધૃતરાષ્ટ્ર, જન્મથી જ અંધ. અને ત્રીજી એક દાસી હતી, એની સાથે પણ ભગવાન વેદવ્યાસનો સમાગમ કરાવવામાં આવ્યો. પણ એને તો બહુ અહોભાવ કે મારા જેવી નીચ જ્ઞાતિની સ્ત્રી દાસી, એની સાથે ભગવાનનો સાક્ષાત સંબંધ થશે, હું તો બહુ બળભાગી બની ગઈ, ખૂબ ભાગશાળી છું, મારા કેટલા મોટા ભાગ્ય. અને બહુ ભાવથી સમાગમ કર્યો. એના થકી જે પુત્રની ઉત્પત્તિ થઈ એ થયા મહાત્મા વિદુર. એટલે આ કથા બહુ રોચક છે હો, અતિશય રોચક છે. હવે આપણે પણ આવું થાય છે. શું થાય છે? સંતો જ્યારે આપણને કંઈ વાત કરે છે ને કોઈ પણ પ્રકારની, તો આપણે ગભરાઈ જઈએ છીએ કે આ સંતોએ આપણને વાત કરી તો આપણે એ રીતે વર્તી શકશું કે નહીં, અથવા તો સંતોની વાતમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ ન આવવાથી આપણી ભક્તિ ફલીભૂત નથી થતી. એટલે શું થાય છે? આપણી ભક્તિને પાંડુ નામનો રોગ થાય છે. અથવા તો સંતોના વચન ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ નથી આવતો કે સંતો જે કહે છે એ એમ જ થાય. અને આપણી જે અંધ માનસિક વિચારધારા અંધ છે, એટલે શું થઈ જાય છે? આપણી ભક્તિ ધૃતરાષ્ટ્ર જેવી અંધી થઈ જાય છે. પણ જો કોઈ ભક્તજન ભગવાનના સંતોના વચનમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખે તો એની ભક્તિ મહાત્મા વિદુર જેવી પરાકાષ્ઠાને પામે છે. આ બાજુ આપણે એ વાત જોતા હતા કે યયાતિ રાજા પોતાના 6 પુત્રોને એકથી એક વારાફરતી કહે છે કે મને તમારું યુવાપન આપો, અને કોઈ જો મારું આ વૃદ્ધાપન લે તો મને વાસના ભોગવવી છે. 5 પુત્રોને પૂછી લીધું, 5 પુત્રોએ ના પાડી દીધી. પિતા, તમને જીવવું છે તો અમારે જીવન નથી? તમને શરમ નથી આવતી? તમારું વૃદ્ધાપન અમને આપીને તમે યુવાપન માંગો છો? ધિકાર છે તમને. બધા કે પણ આને તો અંતરમાં તીખી વાસના. એટલે તોય પણ 6થા પુત્ર પુરુ, જે સૌથી નાનો હતો, એને પૂછવામાં આવ્યું કે બેટા તું, એ કે હા વાંધો નહીં પિતાજી, મેં જોઈ લીધું તમને કેટલી બધી વાસના પીડે છે, આના કરતાં મને વાસના પીડે જ નહીં, એના કરતાં વૃદ્ધાપન આવી જાય સારું નહીં? પરબારું વૃદ્ધાપન મને મળ્યો અને મારી જુવાની તમને મળો. મહાભારતનો ઇતિહાસ એમ કે, હિન્દુ ધર્મનો ઇતિહાસ એમ કે, ત્યાર પછી 1000 વર્ષ સુધી યયાતિ રાજાએ વાસના ભોગવી પણ તૃપ્તિ થઈ નહીં. પોતાના પિતા, પોતાના પુત્ર, યયાતિ રાજા પોતાના પુત્રને એમ કહે છે પુરુને કે બેટા તારી વાત 100% સાચી, 1000 વર્ષથી વાસના ભોગવી રહ્યો છું પણ આની મને તૃપ્તિ થતી નથી. અમથા થોડી ભગવાન સ્વામિનારાયણે કેટલા વચનમાં કીધું તમારે કહેવાનું, એમ કીધું ને કે પાતાળ સુધી પૃથ્વી ફાટી હોય અને એને કદાચ કોઈ પાણીએ ભરવા માંડે તો ભરી શકાય? કોઈ દિવસ ન ભરી શકાય. એટલે વિષય ભોગવીને કોઈ દિવસ વિષયની તૃપ્તિ થતી નથી. 1000 વર્ષ સુધી શું, અબજો વર્ષો સુધી કદાચ વિષય ભોગવવામાં આપે તો વિષય થકી તૃપ્તિ થાય નહીં. વિષયની તૃપ્તિ કોઈ દી થતી નથી, પણ વિષયનો તરછટ ત્યાગ એક જ વાસનામાંથી નિવૃત્તિનો જબરો ઉપાય છે. આ કેટલા વચનામૃતમાં બતાવ્યું છે? ટાઇટલ છે પાતાળ સુધી પૃથ્વી ફાટી હોય અને પાણી કરીને ભરવા માંડે તો ભરાય નહીં. દિનેશ ભગત નહીં ખબર, કમલેશ ભગત નહીં ખબર, યશ કેટલી વાર પ્રમાણ આપ્યા છે. મધ્યનું 47મું, કેટલામું? મધ્ય પ્રકરણનું 47મું વચનામૃત. એટલે વાસના મહાભયંકર છે, શરીર બદલી શકાયો. આ મહાભારત હજી એક કથા લખે. તમને કહું, આ પાંડુની વાત આપણે જોઈ ને, પાંડુનો રોગ હતો. શું હતો શરીરમાં? એટલે પાંડુ હસ્તિનાપુરના રાજા થયા, પણ એને શરીરમાં એવી કસર હતી. પાંડુ રાજગાદી ઉપર આવ્યા પછી હસ્તિનાપુરની બહુ પ્રગતિ થઈ, ઘણા બધા રાજ્યો એને જીત્યા અને હસ્તિનાપુર સાથે ભેળવી દીધા, પોતે ચક્રવર્તી સમ્રાટ થયા. પણ એના શરીરમાં એવી તકલીફ હતી કે એને યુદ્ધ કર્યા પછી 8 થી 10 મહિના સુધી આરામ કરવો પડે. જો એ આરામ ન કરે તો એનું શરીર પડી જાય. હવે એક દિવસ ઘણો બધો સમય સુધી યુદ્ધ કરી અને પાંડુ મહારાજાના મનમાં એમ થયું કે હવે જો આરામ નહીં કરું તો આ શરીર પડી જશે.
એટલે એણે શું કર્યું, પોતાના સ્થાને તત્કાલીન રાજા ધૃતરાષ્ટ્રને બનાવી અને પોતાની બંને પત્નીઓ કુંતી અને માદ્રી એ બંનેને લઈ અને જંગલમાં એક સ્થાનમાં રહેવા માટે ગયા. હવે સરસ મજાની પર્ણકુટી બનાવી, બંને પત્નીઓ સાથે રહે અને પાંડુ મહારાજા પણ સુખેથી રહે. પણ હવે ક્ષત્રિય લોહી એટલે મનમાં શિકાર કરવાની તો ઈચ્છા હોય, એટલે શિકાર કરવા માટે નીકળ્યા. શિકાર કરવા માટે ગયા, એમાં એની દ્રષ્ટિએ એક હરણ અને હરણી એના ઉપર પડી. એ વિહાર કરતા હતા, સંભોગ કરતા હતા. હવે એના મનમાં એમ થઈ ગયું કે હાલો એક જ બાણથી મારી બાણની કલા બતાવું, કારણ કે અર્જુનના પિતા છે ભાઈ, એક જ બાણથી બંનેને વીંધી નાખું તો હું સાચો ક્ષત્રિય કહેવાઉં. એણે બરાબર ભાથામાંથી બાણ કાઢ્યું, ધનુષ ઉપર ટેક્યું અને સણસણાટી કરતા બાણ જવા દીધું. એક જ બાણથી આર પાર ઉતરી ગયું, બોલો, બંને હરણ ને હરણીને, અને સીધું વૃક્ષના ઓલામાં થળિયામાં ઘૂસી ગયું. બંને હરણ અને હરણી ચોંટી ગયા વૃક્ષની સાથે. નજીક જ્યાં ગયા ને તે હરણ અને હરણી નહોતા. શું હતું? એક ઋષિ અને ઋષિ પત્ની આપસમાં કામ ક્રીડામાં આસક્ત બનેલા. કીધું મેં તો પણ હરણ અને હરણી ઉપર પ્રહાર કર્યો હતો, તમે ઋષિ અને ઋષિ પત્ની, આ મને કંઈ સમજાણું નહીં. એ કે પાંડુ તને ધિક્કાર છે, તને શરમ નથી આવતી? કોઈ પશુ પણ કામ આસક્ત થયેલો હોય ને એના ઉપર પણ પ્રહાર ન કરાય. આ તે શું કર્યું? પણ તમે ઋષિ અને ઋષિ પત્ની, મને ખરેખર ખબર નહોતી. એ કે ઋષિ અને ઋષિ પત્ની છીએ, આ વેશની અંદર વાસના ભોગવવી યોગ્ય ગણાય નહીં, એટલે અમે શું કર્યું હતું, હરણ અને હરણીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી અને અમારી વાસનાની તૃપ્તિ કરતા હતા. વિચાર કર્યા જેવી વસ્તુ છે ને. શરીર બદલી શકાય છે, શું, પણ વાસનાનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી. એના પછી તમે વિચાર કરો, વાસના ક્યાં સુધી લઈ જાય. શ્રાપ આપવામાં આવ્યો ઋષિ દ્વારા કે તું પણ કામાસક્ત બનીને તારી પત્નીનો સ્પર્શ કરીશ ને એ ક્ષણે તારું મૃત્યુ થશે, જા પાંડુ. અને આ બાજુ રોઈ પડ્યા બિચારા આવીને પોતાની પત્નીઓ પાસે કે હવે હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય ચલાવશે કોણ અને ઉત્તરાધિકારી કોણ? તે વખતે કુંતા માતાએ કીધું ચિંતા નહીં કરો, મારી પાસે ભગવાન દુર્વાસા ઋષિના મંત્ર છે, એના થકી આપણને ઈશ્વરોનો વરદાન પ્રાપ્ત થશે અને સંતાન તો થઈ જશે. હવે આ તો બધી કથા જાણીતી છે કે 5 પાંડવો થયા, 3 કુંતા માતાના થયા અને 2 માદ્રીના થયા. પણ હવે જોવા જેવી વાત, આપણે વાસના ઉપર એટલે એની જ ચર્ચા કરશું. હવે પાંડુને ખબર હતી કે નહીં કે હું કામ ભાવે મારી પત્નીનો સ્પર્શ કરીશ તો મારું મૃત્યુ થશે? આ બધી ખબર હોવા છતાંય પણ ભોગવવાની ઈચ્છા થાય, શું કહેવાય? આ વાસના. હવે બરાબર સવારના પોરમાં પાંડુ મહારાજા સ્નાન કરીને પૂજા કરવા માટે તત્પર થયેલા અને માદ્રી બગીચામાં સ્નાન કરીને પુષ્પ વીણવા માટે ગયેલા. મહાભારતનું આખું વર્ણન છે, પણ આપણે એ શોભે નહીં એટલે વર્ણન ન કરાય એના અંગનું. પણ આમ વાળ ખુલ્લા હતા અને પાણીની બૂંદો શરીર ઉપર હતી અને માદ્રીને જોઈને પાંડુ મહારાજાને આસક્તિ થઈ. પાંડુ મહારાજાએ તરત જ પૂજા કરતા સમયે, સવારના પરોઢકાળની અંદર પૂજા કરતા સમયે માદ્રીનો હાથ પકડી લીધો. માદ્રીએ કીધું, પતિદેવ તમને ખબર છે તમે કેટલો અનર્થ કરવા જઈ રહ્યા છો, તમારું મૃત્યુ થઈ જશે. એ કે જે થાય, કે અત્યારે આજે મને તારામાં આસક્તિ થઈ છે, ભોગવી લેવા દે. બહુ ના પાડી, કામ ભાવે બિચારા દોડ્યા તોય પણ પાછળ પડી અને ગમે એમ રીતે કામ ભાવે સ્પર્શ કર્યો. એ ક્ષણે પાંડુ મહારાજાનું મૃત્યુ થયું. એટલે વાસના મારી પણ નાખે માણસને, ત્યાં સુધી એમાંથી આસક્તિ ટળતી નથી. ટળે કેમ? અહીંયા ઉપાય બતાવ્યો. કેમ ટળે? આ તો રોગનું આપણે શું કર્યું, ડાયગ્નોસિસ કરી, બ્લડ ટેસ્ટ કર્યું ને બધું, સોનોગ્રાફી ને MRI ને બધું કર્યું. હવે એનો ઉપાય પણ હોવો જોઈએ ને, દવા પણ બતાવવી પડે. ખાલી રોગનું થીસીસ કરી નાખો. શું બતાવ્યું છે? જીવાત્મા જ્યારે સંતનો સમાગમ કરે છે, સંતનો સમાગમ જ્યારે જીવાત્મા કરે છે ત્યારે સંતના માધ્યમથી એને પરમાત્માનું સ્વરૂપ ઓળખાય છે. એ ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન હૈયામાં જ્યારે જીવાત્મા કરે છે ત્યારે એની કારણ સ્વરૂપી વાસના ભગવાનના ધ્યાનના માધ્યમથી, ભગવાનના વચનના માધ્યમથી ટળી જાય છે. કેમ ટળી જાય છે? જેમ આંબલીઓ, કાચો આંબલીઓ હોય એની છાલ કોઈ રીતે ઉખડે એમ નથી, પણ એ જ કચિકાને જ્યારે અગ્નિના માધ્યમથી શેકવામાં આવે ત્યારે કચિકાને હાથમાં લઈને આમ જરાક આમ કરીએ તો એના ઉપરથી છાલ ઉતરી જાય. એમ અગ્નિ શું? પરમાત્માનું ધ્યાન અને પરમાત્માનું વચન. અને એ ધ્યાન અને વચન આ શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું. આ તો વાત છે, પણ અત્યારે પણ આપણા ગુરુશ્રીએ આપણને પણ એ વાત બતાવી છે. શું બતાવી? મુક્ત ભાવે ભજન કરો, 21 માળા ફેરવો, 21 વખત શું કરો? 1 માળા ફેરવો અને 21 વખત 1-1 મિનિટનું ધ્યાન કરો. તમને કોઈ વાસના પીડી શકશે
નહીં. આ જો વાત હાથમાં આવી જાય અને પોતાના ગુરુના વચનમાં, આપણા ગુરુના વચનમાં વિશ્વાસ આવી જાય તો આપણી પણ કારણ શરીરરૂપી વાસના ટળી શકે છે. હજી વચનામૃત લાંબુ છે, બાકીનું આવતીકાલે સમજશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ક્યાં ગયો? આજે કંઈક ચિઠ્ઠી આવી હતી ભાઈ. વાંધો નહીં, જાઓ દો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.